रोड के नेड़े हैं जी असी इत्थे माले वाल पिंड आ उत्थे एक मंदबुद्धि वीर नूं गुलाम बना के रखिया 19 मिनट का सफर साडा हजे रहिंदा वा ते 4:07 हो गया शाम दे असी सवेर दे चले होए आ। ये वीर आ वो मंदबुद्धि वीर जी तो गोहा चुकाया जांदा सारा दिन डंगरां वांग डंगरां वाला काम लिया जांदा ते वो लोग ਜਿਹੜੇ इस तरह के काम करते हैं अज उन्होंने एक्सपोज करांगे तुहाडे सामने रखांगे उन्होंने चेहरे ते ये जिहड़ी मां दा पुत्त 17 साल बाद अज उस मां ने इहनूं मिलना 17 साल पहला इहदियां लभण लई FIR कराई थाणे अखबारां 'च खबरां दित्तियां पर लभ्या नहीं पर 17 सालां तो कुछ जलाद लोग कुछ इस तरह की सोच के मालक जिहड़े हजे भी लोगों को गुलाम बना के रखते आ हजे भी ये लोग जिहड़े मस्से रंगड़ दे वारस सूबा सरहंद दे वारस साडे विच ही रहिंदे ने साडे नाल ही इस दुनिया दे विच विचरदे ने ते उन्हां नूं पछाणना ते उन्हां नूं जानना साडा बड़ा जरूरी आ। 17 साल पहला मंदबुद्धि वीर घरदियां तो विछड़िया ते इन्हां दे कोले इन्ने लंबे समय तो आ पर पिंड दे कुछ लोग जिन्हों ने सानू दस्सिया दसदे ने भी बहुत समय तो इन्हां कोले आ पर यह नहीं पता 16 15 10 इन्हां दे घरे गोहा चकदा कुट खांदा उथों वाहिगुरू ने कृपा की उस अकाल पुरख ने कोई बंदा मिलिया उत्थे उन्हें उन्होंने कहा भी मेरा पिंड आ जिहड़ा बुरज हकीमा भी लुधियाने जिले का जगराऊं दे कोले मरैकोट कोले जे तू मेरी मदद करे मैनू जान नहीं दिंदे रात नूं संगल नाल बंन दिंदे ने सवेरे खोल के सारा दिन काम कराउंदे ने रात नूं फिर बंन दिंदे ने तां ओह वीर ने उपराला कीता जिहदा असीं नाम गुप्त रख रहे हैं ओह उस मां दे कोले गया जिन्हें अज अपने पुत्त नूं 17 साल बाद मिलना ते उन्हें फोटो दिखाई जाके भी आ मां कौन आ जानदे हो तुसीं ते मां ने पछाणिया भी ये तां मेरा पुत्त आ तो जिहदा तो असीं अपनी यादां 'च भी भोग पाई बैठे हाँ तो फिर वो मां ने अपने पिंड के पतवंते समझना नाल गल की सरपंचां नाल मोहतबारां नाल ते ओह पिंड के पंच 4 मैंबर पंचायत ते एक नंबरदार हुण भी साडे नाल पिछे गड्डी दे विच आ रहे ने फिर उन्होंने साडे कोले अप्रोच की कल आए सारी उन्होंने गल दसी ते फिर असीं अज प्रोग्राम बनाया सीगा भी वीरे कोई गल नहीं आपां चलांगे लैके आवांगे उस वीर नूं छड़ा के उस मां दे पुत्त नूं ते हुण असीं अज छड़ाउण पहुंचे आ साडे नाल साडी टीम दा मैंबर इधरों बटाले जिले तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट तो सुखविंदर वीर नाल आ साडे ते असीं सारे साडी टीम दे मैंबर बस अरदास करियो कि असीं कारज दे विच सफल हो सकीए। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮਾਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਮਾਲੇਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਾਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। असीं मालेवाल पिंड जी स्कूल के बिल्कुल सामने घर आ चंगे तकड़े जिमींदारां दे घर दे विच एक गरीब 17 साल तो गोहा सुट रहा उन्होंने छडाउण लई असीं इत्थे पहुंचे हैं जी इस घर च दोनों घर काम इत्थे करदा हुंदा बंदा ओके ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਵੀਰ ਕੋਲੇ ਦੀਪਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੜਾਈਆ ਕੁੜੀਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਠਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾ ਦੀਪੇ ਆ ਜਾ ਇਹ ਵੀਰ ਆ ਜੀ ਦੀਪਾ ਦੀਪੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀਪਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ ਬਾਤ ਦੀਪਿਆ
ਡਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲੈਣ, ਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ। ਆ ਜਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਓ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੋਹੇ ਕੁੜੇ ਦਾ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੇ। ਆ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਹ ਵਾ ਪਰਲਾ। ਆ ਜਾ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਵੀਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀਵਨ? ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਲਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਆ ਜਾ ਹਰਦੀਪ, ਮਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ। ਘਬਰਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ? ਆ ਘਰ ਆ? ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਹੀ ਘਰ ਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹਰਦੀਪ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁੱਟ ਲਟਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਧਰਲੀ ਆ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ? 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਗੁੰਮੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਹਰਦੀਪ ਆ। ਡਰ ਨਾ ਹੁਣ, ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੁੱਤ। ਦੇਖ ਆ ਕੌਣ ਆ? ਕੌਣ ਆ ਬੇਬੇ? ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ। ਡਰਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ, ਡਰਨਾ ਪੁੱਤ। ਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਦੀਪਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਪੁੱਤ। ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਪੁੱਤ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇਰੇ। ਆ ਜਾ। ਉਹ ਵਾਹ ਰੱਬਾ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੜੇ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਕੱਲ ਖਲਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਆ, 50 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਕਦਾ। ਦੱਸ ਕੀ ਜਾਣਨਾ? ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਦੀਪੂ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੀਪੂ ਆ ਵੀਰੇ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰੈਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੋਤਾ। ਮਾਂ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ। ਇਹਦੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ, ਗੋਹਾ ਚੱਕਦੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਈ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾ ਸਕਾ। ਆ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਖੜੀਆਂ, ਭਾਣਜੀਆਂ, ਜੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਸੀ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ? 17 ਸਾਲ ਦਾ। 17 ਸਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੈਕੋਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਵੀਰੇ ਜਗਬਾਣੀ ਜੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਬਰ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2004 ਦਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ।
ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਜੀ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੋਊ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਨਾ ਬਾਪੂ ਗਰਾਰੀ ਫਸਾਓ ਅੱਜ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਪੂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਖੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਗੁੰਮਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੁੰਮਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਇਹ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਆ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਜਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹਦੀ ਆ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹੀ ਉਮਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਉਹਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇ ਹਾਂ ਐਡਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਘਰੇ ਕੱਖ ਲੈਣੇ ਕੰਮ ਗੋਹਾ ਚਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆਊਗਾ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਫਿੱਟ ਆ ਗੋਹਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆ ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਹਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਹਾਂ क्या नाम है तुम्हारा नाम बापू एक मिनट नाम क्या है पानी मिला पानी मंगा नाम क्या है बेटा नाम क्या है बिच्छू है और कहाँ का रहने वाला है तू हैं मनोवर हाँ मालेवाल तो कहना ही है बापू 35 साल का इतने तेरे कोले आ तू दस ਇਹਦੀ ਬਾਪੂ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਊ ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਬਾਪੂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਊ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਪੂ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਘਰੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਆ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੇਰ ਬਾਈ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਰਸ ਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਹਾ ਚਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲਿਆਓ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜੋ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਪਊ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਮਰਿਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2004 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਬਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 17 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ
ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਇੰਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣ ਲਾ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਚਕਾਓਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈ ਉਹ ਆਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ ਸੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਡਰੈਸ ਰੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 17 ਜਣੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਪਿਆ ਬਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਪਿਆ ਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਪਿਆ ਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਪਿਆ ਬਾਈ ਆ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਅਣਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਰੋਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀਪੇ ਰਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀਪੇ ਰਿਆ ਇਧਰ ਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀਪੇ ਰਿਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭੋ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚੱਲ ਗੋਹਾ ਚੱਕਿਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚੌਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਚੌਂਕੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਖੜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਸ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਅੱਜ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਲਵਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਇੱਕ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਐ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੌਤਾਂ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਐਫਆਰਆਈ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲਟਕਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੋਹਾ ਚੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਮ ਹੱਥ ਆਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਇਹ ਸਲੇਵ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਪੂਰੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦਾ, ਹਜੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਆ। ਰਮੇਸ਼ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਛੜਾਇਆ। 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮੇ ਨੂੰ। ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਮਾਂ ਹੁਣ? ਉਹ ਮਿਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਖੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤ। ਭੈਣੇ ਉਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਨੇੜੇ ਆ, ਦੇਖ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਭੈਣ, ਆ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਖੜਾ, ਆ ਭਾਣਜੀ ਖੜੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਹਰਦੀਪ ਦੀਪੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ? ਭੈਣ ਆ ਨਾ? ਕੌਣ ਆ ਇਹ? ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਪੁੱਤ? ਦਵਿੰਦਰ ਦੱਸ। ਹਰਦੀਪ ਭੈਣ ਆ ਕੌਣ ਖੜੀ ਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਆ ਬੇਬੇ? ਕੌਣ ਆ ਇਹ? ਹਰਦੀਪ ਕੌਣ ਆ ਇਹ? ਡਰਨਾ ਪੁੱਤ, ਘਬਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਦੱਸ। ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦੋ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ। ਹਾਜ਼ਰ ਖੜ ਗਈ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਆ ਭਾਣਜਾ ਕੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ? ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਦੇ। ਆ ਜੀਜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪੁੱਤ। ਭਾਣਜਾ ਤੇਰਾ, ਆ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਆ ਤੇ ਭਾਣਜੀ ਖੜੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ। ਕਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ। ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਮ ਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਤੀ ਕਾਕਾ? ਉਹ ਤੇ ਦੀਪੂ ਘਬਰਾਣਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਬੋਲ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਲੈ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਫੜ ਪੀ ਪਾਣੀ, ਪੀ ਪਾਣੀ, ਪੀ ਪਾਣੀ। ਡਰਨਾ ਬਸ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮਾੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਸ। ਤੇਰਾ ਨੰਗਾਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਆ ਲੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਪਾਣੀ, ਪੀ ਲੈ ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ। ਬਿੱਛੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਤ ਲੈ, ਆ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਡੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿੱਛੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਵਾ, ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਜੀਜੇ ਆ, ਭਾਣਜੇ ਆ, ਭਰਾ ਵਾ। ਆ ਸਕਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ।
ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਘਰੇ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਪੱਖੋ ਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਲਾਹਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਬੂਤ ਖੜਾ ਬਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ ਖਬਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਗਮਾਚਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਵਿਕਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਲਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5000 ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ 10 ਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਵਧੀਆ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੇ ਜੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਹਰਦੀਪ ਤੂੰ ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੁਣ ਆ ਚੱਲੀਏ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਸੰਦਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਪੱਖੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਪਿੰਡ ਰੈਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਿਆ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅੱਜ 2004 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਅਖਬਾਰ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਛਡਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੈਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਜੀਜੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾ ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਇੱਥੇ
ਸੌਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰ। ਆਹ ਬੈਂਚ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੈਂਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪੂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹਦੇ ਵਿਜੋਗ ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਏਡਾ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਰਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਊ ਤੇ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ FIR ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਵਾਰੀ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿਤੇ? ਲੱਭਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਫੋਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਵੀਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਮਕਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਆਸ ਮੁਕਾਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪੀ ਲਾ ਬੇਬੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਗੋਹਾ ਚੱਕਦੀ ਆ ਬੇਬੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ? 7 ਸਾਲ। ਉਦੋਂ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਜੋਗ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੋਤਾ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਇਹਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬਾਈ ਬਾਰੇ, ਬਿੱਛੂ ਬਾਰੇ, ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਇਹ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ, ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ में है आपका हिस्सा, सब देंगे, है ना सरदार जी ਜ਼ਮੀਨ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਾਈ ਉਦੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਬਾਪੂ? 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਬਾਪੂ? ਅੱਜ ਇਹਦੀ 40-45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਊ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈਣੇ ਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ? 30 ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ 90 ਦਾ ਜਨਮ। 90 ਦਾ ਜਨਮ। 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। 31 ਚੋਂ 17 ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। 15 ਸਾਲ ਦਾ 14
ਕੀ ਕਹੀਏ ਬਾਈ ਜੀ, 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜੇ 13 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ 4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੋਊ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਜੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰੋ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਏ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੀਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੂੰ। ਰੈਸਟਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਰਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਵਾ ਰੈਕੋਰਡ ਹਲਕਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਬਾਈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਝੂਠ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਈ, ਡੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਈ। ਆ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸੀ ਬਾਈ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਭਰਾ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਆ ਭਰਾ ਖੜਾ ਇਹਦਾ, ਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ। ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ FIR ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 2004 ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਡੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸ ਦੂ, ਹਜੇ ਡਰਦਾ ਵਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ। ਇਹ 2004 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਾਈ ਉਹ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਏਰੀਆ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਭੁੱਖ 'ਚ 8 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਘਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, 35 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਵੰਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋਂ।
ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਆਪਾਂ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸੱਦਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੜੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੁਲਾਓ 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 ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਵੀਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੈਨਲ ਲਿਆਓ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਰੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਟਾ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਰਮਜੀਤ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਫੋਨ ਕਾਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਰਦੀਪ ਠੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਰਾਤ ਨਾ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆ ਲੈ ਲਾ ਟੋਪੀ ਠੀਕ ਆ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਡਰੇਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਡਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਡਰਿਆ ਖੜਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਅਰੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੇਰੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈਨਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਆ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਕੁ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁੰਮਦਾ ਹਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਉਦੋਂ ਖਬਰ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਹ ਦੇਖਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਆਹ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤੇਰਾ ਚੇਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਆੜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਸੋਨੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨੀ ਹੈਗਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੋਨੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਦੇਖਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਚਾਚ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਅਰੇ ਤੇਰੇ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੂੰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ 27 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਆ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹਨਾ ਹਾਂ ਆ ਗਏ
ਹਾਂਜੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਵੀਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ। ਆ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪੁੱਤ? ਤੇਰੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੁੱਤ? ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਣਾ ਜੋ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਪਛਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਨਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਜੀ। ਆ ਭੈਣ ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਭੈਣ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਜੂਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਟੋਕਾ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਘੱਲਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਛੂ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀਰੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਇਹ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੜ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਆ ਜੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਸੋਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸੂ। ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੂ, ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਗੱਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰੇਗਾ ਹੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਗੋਟਾ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁੱਟਕੇ ਦੇ ਦਵਾਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਖੜਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਸਰ ਕਾਕਾ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਾ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆ 4
ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਬਈ 250-300 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਇਆ, ਕੀ ਐਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੋਡ ਪਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵਾਸ ਤਾਂ ਬਾਈ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਦੱਸੋ, ਲਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖਾਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਟ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਬਣੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਭਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਮੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਇੱਕ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜੀਨਾ ਜਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ, 5 ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਿੱਜਰਵਾ ਰਈਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਰਈਏ ਦੀ ਪਿੰਡ ਨਿੱਜਰ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਰਈਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜਰ ਪਿੰਡ ਰਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਪਾਪ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਈ ਕੀੜੇ ਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਗਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਕੋਲੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਕੋਲ ਕਿ ਰਾਈਕੋਟ ਕੋਲ? ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਬੱਦੋਵਾਲ ਛਾਉਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣਾ। ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਫਿਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਵੰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ 2016 ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸਲ ਚਲੋ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲਿਖਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦੇ ਲੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ,
ਗਾਈਆਂ ਡੰਗਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੰਨ ਕੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਤੋੜ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੰਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਰ ਆਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਟ ਕਾਕਾ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਬੰਦਾ, ਆ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਨੰਬਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੜੋ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਢੋ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਆ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਕਾਕਾ ਕੱਢ, ਆ ਫੜਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 1990 ਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਂ ਦੇਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਲਿਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੰਮੇ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖ, ਅੱਜ ਮਿਤੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? 11 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ। 11 ਤਰੀਕ। 11-12 ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਮਾਲੇਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਦੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਆਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ। ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁੱਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਵੀਰੇ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਨ ਆਫ ਲਿਖੋ। ਸਨ ਆਫ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਬਾਪਾ? ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਆਫ ਸਹੀ ਸੇਮ ਅਮਲ ਸਿੰਘ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਆਫ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਲਿਖਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ ਬਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਸੀ ਮਾਲੇਵਾਲ, ਬਾਸੀ ਮਾਲੇਵਾਲ। ਬਾਕੀ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ ਉੱਤੇ।
ਮਾਲੇਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਵਿਖੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਬਾਸੀ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਕੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਾਏ ਗਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ son of ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਿੱਛੂ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਡੇਟ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਪੀ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਤਸਵੀਰ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ sign। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਓ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਛੱਡਿਓ ਮਾੜਾ ਪਾਟ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਟੋ ਫੜਾਇਓ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਇਓ ਹੈ ਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਭਾਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਆ ਖਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗੁੱਠਾ ਲਾਉਂਗੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਉੱਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਡ ਗੈਂਡ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ ਪੈਣ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਭੈਣ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾਲ ਰੈਟ ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਲਿਖ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਇਹ ਭਰਾ ਜੀ ਸਕਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਾ ਭਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ
ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਲਿਖਦੇ ਬ੍ਰੈਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਬੈਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਪਰ ਦੇ ਦੋ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਗੁੱਠਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਦਾ ਚਾਚੀ ਪੰਚ ਆਈਏ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਆ। ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਸੀ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਈਨ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾਲ ਮਦਰ ਆ ਮਦਰ ਇਹ ਗੁੱਠਾ ਇਹਦਾ ਗੁੱਠਾ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈਣ ਗਿਆ ਲੈ ਪੁੱਤ ਕਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧੀਰੂ ਕਿਥੇ ਹਾਂਜੀ ਧੀਰੂ ਦੂਰ ਆਏ ਬੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਜੀ ਆ ਵੀਰੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਇਓ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕਰੋ ਸਾਈਨ ਆਜੋ ਬਸ ਇਧਰ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾ ਮਾੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਗਏ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਚਾਚੀ ਹੋ ਜਾ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਜਾਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਜਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੈਲੋ ਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਹੋਰ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਇਹਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੇ ਕਲਰ ਫੋਟੋ ਕਢਾ ਲਿਓ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਬਾਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਨਣ ਮਾਰ ਦੋ ਚਾਨਣ ਤੇ ਮਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਕਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ। ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਦੇ ਪੀਡੀਐਫ ਖਿੱਚ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੱਚੋ ਜੀ ਖਿੱਚੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਤਨਾਮ ਸੈਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਕਰਾ ਲਾ ਸੈਨ ਪੁੱਤ। ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿੱਛੂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾ ਉਰੇ, ਹਰਦੀਪ ਆ ਜਾ ਉਰੇ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈ ਵੀਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਈ? ਖਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪੁੱਤ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਮਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਖਿੱਚ ਲੈ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਜੀਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, 2-4 ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੀ ਉਧਰ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਿੱਛੂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਨਜਲ ਹੈ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਿਡਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਵੀਰੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲੂਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਚੱਲ ਆ ਵੀ ਬਿੱਛੂ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਬਿੱਛੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ? ਓ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਭੀ ਜੋਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ? ਗੋਪਾਲ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ? 6th ਕਲਾਸ। ਹੈ 6th ਕਲਾਸ ਚ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਹਨ। ਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਇਹਦੀ ਲੈਣ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾ ਦੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਗੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਇਹ ਗੋਟੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਏ। ਹੈ ਬਾਏ। ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠ ਵੀ ਵੀਰੇ, ਬਿੱਛੂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਐਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਆ,
ਹਰਦੀਪ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ, ਉਥੋਂ ਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਹਿ ਜਾ ਹਰਦੀਪ। ਵਾਹ ਰੱਬਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੱਢੋ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਆ? ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ। ਬਹਿ ਜਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਬਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਆ ਗਈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਲਓ ਕਾਰਡ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਾਰਡ ਲਓ, ਕਾਰਡ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਜਾਣੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਬਾਈ ਆ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਬੰਦੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਦਾ। ਡੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਆ ਸੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਆਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ, ਚੌਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਹਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋਊ। हरदीप सिंह साडी गड्डी च बैठा, नाल बिच्छू भी बैठा, है ना। ये दोनों। बिच्छू भाई कैसे हो, कहाँ के रहने वाले हो? रहने कहाँ के वाले हो? नहीं, तुम्हारा गांव, माँ बाप कहाँ पे है? हाँ, गांव कौन सा है? मनवा रोड। जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट है? कूच बिहार। और स्टेट कौन सी है? स्टेट कौन सी है? यूपी से हो, बिहार से हो, कहाँ से हो? तमिलनाडु से हो? हैं? कर्नाटक। कहाँ की कहना हुआ? कर्नाटक। ओके। और बिच्छू भाई तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तुम्हारा पूरा नाम क्या है बिच्छू भाई? हैं जी, क्या नाम है पूरा तुम्हारा? पूरा नाम क्या है बिच्छू भाई? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे डैड का नाम है? कुलदीप सिंह। ठीक है। तो तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई हैं? तो चल, आवाज बंद कर ला। हेलो, हैं? 2 भाई 3 बहन है। भाई बड़े भाई का नाम क्या है? क्या है? नहीं, जो तो जहां के वाले हैं ना, तुम्हारे कर्नाटक वाले। कर्नाटक में कब, घर से कब निकले थे? घर जाना चाहते हो कर्नाटका में? हाँ, जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? तुम्हारी भाषा कौन सी है? हैं? असमी भाषा हो। ठीक है। तो ये हाथ कैसे टूट गया था? सरदार जी ने मारा था? क्या मारा था? क्या मारा सरदार जी ने?
क्या मारा था बेटा? हैं क्या मारा था सरदार जी ने? देखो जी ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਣ ਆ, ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਗਏ ਵੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਛੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, 90 ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 35। ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਵੀਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ टाइम में कितना बड़ा होगा तुम अंदाजा ला सकते हैं। उम्र बिच्छू तुम्हारा उम्र क्या होगा, तेरा जन्म डेट क्या है? हैं जी, जन्म डेट क्या है तुम्हारा? कौन से ईयर में जन्मे थे? पढ़ाई किया तुमने, स्कूल जाते थे? कितनी क्लास तक पढ़े हो? 5वीं क्लास। कौन से स्कूल में हैं? हाई स्कूल? कहाँ का हाई स्कूल है? की कहना है बदेत्सु की बोल रहा? विदाशु कौन से शहर में था जो स्कूल? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਪਜਾਮਾ ਅੱਧਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਦੀਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਹਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਦੂਸਰਾ ਮਕੇਰੀਆ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮਕੇਰੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? 2
ਵਾਲਾ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਸੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ? ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਹੈਂ? ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੈਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰਦੀਪ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਨਾ? ਵਾਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਬਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਹਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ ਹਰਦੀਪ। ਤੇਰਾ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ? ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਚਲਾਏ ਪਟਾਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਕਦੇ ਐ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਰਕ ਕੱਟਿਆ ਯਾਰ ਹਰਦੀਪ ਤੋਂ। ਰੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਰੋ ਨਾ ਬਾਈ, ਰੋ ਨਾ ਹਰਦੀਪ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਗਈ ਯਾਰ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਇਹ 17 ਸਾਲ ਯਾਰ ਬਾਈ, 17 ਸਾਲ ਯਾਰ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਭਾਣਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਊਗਾ ਹਰਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰੂਰ, ਐਂ ਘੁਮਾਦੇ ਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੀਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਆ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ASI ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਹਰਦੀਪ ਬਾਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ ਮਕੇਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਦਸੂਹੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਵ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਡਰੈਸ ਨਾਲ ਰਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰਦੀਪ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੀਪੂ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹੀ ਬਾਈ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ? ਠੀਕ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਜਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਵਿਚਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ? ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਲੈਟਰਿਨ ਕਰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ?
ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਲਟੀ ਬੁਲਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਬੋਤਲ ਬਾਤਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਹੈ ਗਰਵਾਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ। ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੋਰ ਲਾ ਫਿਰ ਵੀਰੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਦੀਪ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਾੜੀ ਜੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾੜੀ ਜੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਫੋਨ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗਰਵਾਜ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਹੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਾਟਕ ਟੱਪ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੱਢੀ ਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਾਕਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੱਜਿਆ ਪੁੱਤ? 3 ਵਾਰੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆ ਹੱਥ ਦਿਖਾਈ ਹਰਦੀਪ। ਇਹ ਲਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਗੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਪਛਾਣਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ? ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਬਹੁਤ, ਹਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਇਹਦਾ ਗੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਡੰਗਰ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਡੰਗਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਹਰਦੀਪ? ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤੇ ਡੰਗਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ, ਘਰ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈ, ਤੇ ਸੌਰੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਵਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਜ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਨਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਤੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਮਾਂ ਵਾ, ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ, ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਬਾਜ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਇਓ ਦੀਪ ਆਇਓ, ਉਤਰਿਓ। ਜੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹੋ जानता है इसको? हाँ यार ये तो मन कहाँ रहता था जी? जानता है इसको? कहाँ रहता था? बिच्छू बाबा खोसा पूरा भी, बिच्छू बाबा पूरा खोसा। ਦੀਪ ਬੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਭਈਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਾਲੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਘਰੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਹਤੋਂ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਰਦੀਪ ਤੂੰ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ 40-50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬਿੱਬੂ ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਂ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਪੱਟ ਲਗੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਈਆ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਮੈਨੂੰ ਵਢਾ ਕੇ ਗਾਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ? ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? ਨਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਖਿਲਾ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰਿਆ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ।
ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਦੀਪ, ਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭੱਜਣ ਦੀ? ਭੱਜਣ ਦੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੂਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁੱਟਦੇ, ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ? ਆਹੋ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰਾਤ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੁੱਤ, ਮਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਨਾ, ਰੀਕਦੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆਊਗਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਭਾਣਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਰੇਗਾ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੇਬੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਰੇਗਾ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਗੋਹੇ ਦਾ, ਗੋਪੜੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੇ ਤੜਕਾ ਸਾਜਰੇ ਫੇਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਜਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੋਪੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਸਾਜਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਕਿੱਡਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ? ਚਾਰੇ ਭਰਾ। ਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ? ਨਹੀਂ, 3 ਮਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਤੋਂ ਡੈ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਨਹਿਰ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਤ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਡੈਥ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਿੱਛੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਿੱਛੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ? ਆਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਲਟਾ ਚਕਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਿੱਛੂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਇਹਦੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਘੱਟ ਹੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ ਦਾੜੀ, ਹਨਾ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ, ਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਥੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ 2016, 17, 18 ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ USA 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪੇਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਪੇਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਸਬੂਤ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੁਝ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਲੱਤ ਤੇਰੀ ਤੇ। ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਰਫਲ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਫਲ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ? ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਬਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਨਾ। ਚਲ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੁਲਕੇ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਗੇੜਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭੱਜੇ, ਤੇ ਭੱਜਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਣ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਾਂ। 17 ਸਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, 17 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤੀਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ASI ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਸ SHO ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰੈਕੋਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਤੇ ਬਿੱਚੂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬਜੀ? वो नहीं दसूंगा, तू दस तेरा नाम क्या? बिच्छू है। ते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बाप का नाम है क्या? मोनेवाल। नहीं, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम कोजीवर। मालूम नहीं। किन्ना छोटा होगा ये जदों आया हो, जिन्हों अपने माँ बाप का नाम भी भुल गया, जम्मन वाली माँ ही भुल गया। देखो भाई, बड़ी शर्म ते दुख की गल आ भी 10,000 रुपए ते अज बंदा रखा जाता, पर आ मां दा पुत्त दा कोई मुल आ? 17 साल इस मां ने पुत्त नूं मरिया होया गुजारते। 17 साल हो गए इस मां दा पुत्त गुम्मे नूं। 2 साल 4 साल 5 साल इहने बड़ा लभ्या, थाने रिपोर्टां कराईयां। आ देखो अखबार दे विच दलित परिवार आ दलित दी वोट दा कार्ड खेडण वाले साडे मुख मंत्री नूं असीं पुछदे हां हुण 1.5 महीना पहला गुम होए दलित बच्चे नूं लभण लई पुलिस पास समा नहीं हैगा। जेकर किसी अमीर दा कुत्ता भी गवाच जाता है तो पुलिस ने उस नूं लभण लई जमीन समान एक कर देना सी, पर एक गरीब दे गुम होए बच्चे नूं लभना तां एक पासे उसकी गुमशुदगी संबंधी मुकदमा दर्ज करन दा भी समा नहीं है। लागले पिंड बुरज हकीमा दा दलित मजदूर अमरजीत सिंह दा 15 साला पुत्र हरदीप सिंह अपने मामे कृष्ण सिंह पिंड कलसियां
ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਰੈਕੋਟ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਤੋਂ ਅਰਜੀ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਬਾਪ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਰੈਕੋਟ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਫਿਰ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ SC-BC ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ, ਮਤਲਬ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੁੱਤ 9 ਜੂਨ ਦਾ, ਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 9 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਵਕਫਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਟਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਰਦੀਪ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਰਦੀਪ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਚਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਸ ਘਰੇ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗੋਹਾ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਸੋਨੀ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਬੁਰਜ ਲਿੱਟਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੱਲ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਚ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ, ਵਾਲੇ ਭੁੱਲਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਹੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ, ਬਾਈ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਿੱਛੂ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਆ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਜ ਹਰਦੀਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਸੌਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਲੇਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਮਾਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਲ ਛੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀਰ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕੀ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਹਰਦੀਪ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈਦਾ।